بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذکار رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ذکار رسول۔ چی گویرا کون تھا؟ 1967 سے 1928 تک کی آج آپ کو پوری کہانی بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، چی گویرا کو دنیا میں نوجوان انقلاب کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن امریکہ میں یہ بات اس کے برعکس ہے۔ امریکہ میں چی گویرا کو دہشت گرد اور فاشسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں چی گویرا کو ہیرو، لیکن امریکی لوگ اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آج ہم چی گویرا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ انقلابی ہیرو کیسے بنا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے علاقے روزاریو میں گویرا گھرانے کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے والدین نے اس کا نام ارنیسٹو گویرا رکھا اور وہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر، یعنی سب سے بڑا۔ ارنیسٹو بچپن سے ایک بیماری میں مبتلا تھا جس کا نام استھما تھا، جس کی وجہ سے اس کے والدین نے اس کو اسکول کی بجائے گھر میں تعلیم دی۔ ارنیسٹو رگبی اور فٹ بال کے اچھے کھلاڑی تھے، روزانہ کئی کلومیٹر سائیکل بھی چلایا کرتے تھے اور وہ شطرنج بھی اچھے طریقے سے کھیلتے تھے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ کھیلتے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر تھے، لیکن ان کی اصل دلچسپی گھر کے اندر موجود ان کی خاندانی لائبریری تھی۔ ارنیسٹو لائبریری میں گھنٹوں صرف کرتے تھے۔ وہ شاعری کے بھی شوقین تھے، لیکن ساتھ ہی جدید کمیونزم کے بانی کارل مارکس کی کتابیں بھی پڑھتے تھے۔ جلد ہی کمیونزم نے ان کے دماغ پر حملہ پا لیا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا واضح دو نظاموں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک طرف امریکہ، برطانیہ، فرانس جیسے ممالک تھے جو سرمایہ دارانہ نظام یعنی دولت مند طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ دوسری طرف کمیونزم یعنی غریبوں کی حمایت کا طالبدار نظام تھا۔ سوویت روس اور چین کمیونزم کے سرخیل مانے جاتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے دنیا کے کم ترین یافتہ اور غریب ممالک میں نوجوان کمیونزم کے دیوانے تھے۔ ارنیسٹو کو کمیونزم کی طرف لانے میں کتابوں کے ساتھ ان کے سفر کرنے کی عادت کا بھی بہت دخل تھا۔ ارنیسٹو نے کم عمری میں ہی سائیکل اور موٹر سائیکل اور ارجنٹائن کے مختلف حصوں کا سفر کیا، جس دوران وہ ہمسایہ ملک چلی بھی گھومتے رہے تھے۔ وہ گوئٹے مالا بھی گئے اور وہاں کمیونسٹ مظاہروں میں حصہ لیا۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے غریبوں کی حالت دیکھی تو سرمایہ داروں سے ان کو نفرت ہو گئی اور ان کی نفرت سرمایہ داروں سے اور بھی بڑھ گئی۔ ناظرین کرام، ارنیسٹو کافی چھوٹی عمر میں انقلابی گروپوں میں شامل ہو چکے تھے۔ لین چے کی زندگی میں اہم موڑ تب آیا جب انہوں نے کیوبا کے رہنما فیدل کاسترو سے ملاقات کی اور پہلی ہی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کے مداح بن گئے۔ فیدل کاسترو نے ارنیسٹو کو اپنا بہترین دوست مان لیا اور انہیں چے کا نک نیم دیا، جس کا مطلب ہے اے یو۔ نیو ارجنٹائن کے ارنیسٹو گویرا کیوبا کے چے گویرا بن گئے۔ کاسترو کیوبا میں انقلاب لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہیں چے سے زیادہ اچھا ساتھی دل ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوبا کی حکومت سے بچنے کے لیے چے اور کاسترو نے میکسیکو میں پناہ لے رکھی تھی، لیکن میکسیکو کی حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصے بعد جب کاسترو کو رہا کیا جانے لگا تو انہوں نے چے کے بغیر جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ چے نے کوشش کی کہ کاسترو رہا ہو کر کمیونزم کی مہم چلائے، لیکن کاسترو کا جواب تھا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ ہی دنوں میں میکسیکو نے دونوں کو ایک ساتھ ہی رہا کر دیا۔ اس واقعے سے دونوں نوجوان انقلابیوں کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ دونوں میکسیکو سے کیوبا آ گئے۔ انہوں نے انقلابیوں کا ایک لشکر بنایا اور انہیں جنگی بنیادوں پر تربیت بھی دی۔ 1958 میں کاسترو اور چے گویرا کی قیادت میں ہزاروں جنگجوؤں نے کیوبا کے اہم شہروں پر قبضہ شروع کر دیا۔ 31 دسمبر 1958 کو چے گویرا کی قیادت میں باغیوں نے کیوبا کے اہم شہر سانتا کلارانا پر قبضہ کر لیا۔ کیوبا کے صدر بتیستا بھی بمشکل جان بچا کر ایک طیارے کے ذریعے ملک سے فرار ہو گئے۔ یوں کیوبا پر کمیونزم کا پرچم لہرانے لگا۔ کیوبا کا انقلاب اپنے دور کا ایک بہت بڑا انقلاب واقعہ ہے۔ ایک ایسا ملک جو امریکہ کے بالکل قریب تھا اور کمیونزم کے کنٹرول میں
सारे मगरबी ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। लेकिन यहाँ फिदल कास्त्रो और चे की दोस्ती में पहली दरार पड़ चुकी थी। कास्त्रो इनकलाब का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, चुनांचे उन्होंने चे गुवेरा को दारुल हुकूमत हवाना में दाखिल होने से मना कर दिया और खुद फातेह की हैसियत में सबसे पहले शहर में दाखिल हुआ। कास्त्रो ने क्यूबा की हुकूमत भी को संभाली, लेकिन वो चे को इनकी वफादारी का इनाम देना भी नहीं भूले। इनकलाब के बाद चे को क्यूबा की शहरियत देकर खजाना और इंडस्ट्री का चार्ज दिया। अब चे गुवेरा एक आम सरकारी अहदेदार और लीडर है। इस हैसियत के बावजूद उनको कोई गवारा न मिला। वो अपने बीवी बच्चों के साथ आम मुसाफिरों की तरह बसों में सफर करते और मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत मुशक्कत भी करते थे। चे ने कम्युनिज्म और गोरिल्ला जंगों पर किताबें भी लिखी। क्यूबा में इनकलाब के बाद गोया चे की जिंदगी में ठहराव आ गया। वो क्यूबा के अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने में लगे हुए थे। इस दौरान दुनिया भर के दौर की वो अमेरिका को नापसंद करते थे, फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए वो अमेरिका गए और खिताब भी किया। कहा जाता है कि चे गुवेरा 1959 और 1965 में दो बार पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी और क्यूबा मुखालिफ कैंप में था, इसलिए चे गुवेरा के दोनों दौरों की कवरेज मिल नहीं सकी। पाकिस्तान के अलावा गुवेरा भारत भी गए, जहाँ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और मीडिया में भरपूर कवरेज दी। क्यूबा में चे की जिंदगी का ज़ाहिर सुकून से गुजर रही थी, लेकिन फिर इस पुरसकून जिंदगी में बेचैनी पैदा हुई, क्योंकि क्यूबा में इनकलाब ने अमेरिका को सख्त परेशान कर दिया। अमेरिकी हुकूमत को खौफ था कि सोवियत रूस क्यूबा के अंदर अपने फौजी अड्डे नाकाम कर दें। चुनांचे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने क्यूबा में इनकलाब के मुखालिफिन को जंगी तरबियत देकर इस पर हमला करवाया। वो कि हमला नाकाम रहा, लेकिन चे को अमेरिका से इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने अपनी इत्तेहादी सोवियत रूस से दरख्वास्त की कि वो अमेरिका पर अपने एटमी मिसाइल फायर कर दें। वो खुलेआम कहते थे कि अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क को सफ़ेद हत्ती से मिटा देना चाहिए। अहम बात यह है, इस दौर में सोवियत रूस ने वाकई में बहरी जहाज़ों पर एटमी मिसाइल नस्ब करके क्यूबा की तरफ रवाना भी कर दिए, लेकिन अमेरिकी बहरिया ने इन जहाज़ों को रास्ते में रोक दिया। पूरी दुनिया एटमी जंग के खतरे में घिर चुकी है। अब सिर्फ इतना बताते चलें कि सोवियत हुकूमत ने समझदारी से काम लेते हुए बहरी जहाज वापस खुलवा लिए और यूं तीसरी जंग अजीम कर। अगर ये जंग हो जाती तो दुनिया में करोड़ों इंसान मरे। लिहाजा एक तरफ से सोवियत रूस का ये इक़दाम दुरुस्त था, लेकिन चे गुवेरा का इनकलाबी ज़हन इस मसले को ना समझ सका। चे को लगा कि सोवियत ने अमेरिकी दबाव मानकर दुनिया भर के मजदूरों और किसानों से गद्दारी की है। ऐसा लगता है कि चे के सामने इंसानों की जिंदगियां दांव पर लगा दी जाए। ऐसा लगता है कि चे के सामने भी वही चैलेंज था जो हर नफसियाती इंसान की जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर दरपेश होता है। वो चैलेंज ये था कि नफसियात के लिए सब इंसानों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया जाए, या फिर इंसानी जिंदगियों की खातिर अपने नजरियात छोड़ दिए जाए। चे ने सोवियत रूस से मायूस होकर चीन से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। चीन भी सोवियत रूस की तरह कम्युनिस्ट तो था, लेकिन आलमी असर रसूख की जंग में चीन और रूस एक दूसरे के दुश्मन ही समझे जाते थे। चे की चीन से बढ़ती हुई कुर्बत सोवियत रूस को पसंद न आई और इसने कास्त्रो को मजबूर किया कि वो अपने पुराने दोस्त चे से आंखें फेरे, और कास्त्रो ने ऐसा ही किया। फरवरी 1965 में चे गुवेरा ने अलजायर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सोवियत रूस पर शदीद तनकीद की। जब वो वापस क्यूबा आए तो कास्त्रो के इशारे पर इनको गिरफ्तार करके एक तफ्तीशी सेंटर में ले जाया। चे गुवेरा तफ्तीशी सेंटर से बाहर
चे गुवेरा तफ्तीशी सेंटर से बाहर निकले तो बहुत मायूस और निखार थे। चे को क्यूबा सेंट्रल कमेटी से भी बरतरफ कर दिया गया। ऐसी अफवाहें थी कि कास्ट्रो चे को कत्ल करवाना चाहते हैं। चे भी हुकूमती जिम्मेदारियों से मायूस हो चुके थे, तबीयत के इनकलाबी थे, इसलिए एक जगह चैन नहीं था। उन्होंने भी हुकूमती ओहदों से इस्तीफा दिया और ऐलान किया कि वो नए महाजों की तलाश में निकल रहे हैं। चे गुवेरा इनकलाब की जंग लड़ने अफ्रीकी मुल्क कांगो पहुंचे। कांगो में इनकलाब नाकाम हुआ। चे गुवेरा नाकामी की तस्वीर उन्हें वापस क्यूबा लौटे। कहा जाता है कि जब चे वापस क्यूबा आए तो कास्ट्रो ने इन्हें काफ़ी समझाया कि मज़ीद इनकलाब की जिद छोड़ दो और क्यूबा में सुकून की ज़िंदगी बसर करो। लेकिन चे की इनकलाबी और जंग फितरत ने उन्हें क्यूबा में ज़्यादा देर टिकने नहीं दी। वो फिर क्यूबा से निकले और बोलीविया का रुख किया। लेकिन बोलीविया में जो बागी इनकलाब के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने चे को अपना कमांडो बनाने से बिल्कुल इनकार किया। चे चाहते तो बागियों के साथ मिलकर एक आम सिपाही की हैसियत से इनकलाब की जंग लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा करने की सूरत में इनकी वो सारी मेहनत और तजर्बा ज़ाय हो जाता जो उन्होंने क्यूबा की इनकलाब में बतौर कमांडो हासिल किया। इनका एक सिपाही की हैसियत में बागियों के साथ लड़ना बेकार जाता। चुनाचे वो बागियों से अलग हो गए और वापसी का इरादा किया। चुनाचे इस बार किस्मत चे के साथ ना थी। बोलीविया की हुकूमत अपने मुल्क में चे की मौजूदगी से आगाह हो चुकी थी। चे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए फौज का एक यूनिट भी तश्कील दे दिया जा चुका। इलाके के चप्पे चप्पे पर फौज के मुख्य छोड़ दिए गए और पल पल की खबरें हेडक्वार्टर पहुंचा रही। अमरीकी CIA भी बोलीविया की मदद कर रही थी। ऐसे ही मुखरों की मदद से चे और उनके साथियों को बोलीविया से निकलते हुए जंगल में घेर लिया गया। चे और इनके साथियों ने फौज का टक कर फायरिंग के तबादले में चे जख्मी हो गए। इनकी बंदूक भी बेकार हो गई। बोलीविया के फौजी इनके बहुत करीब पहुंच गए। जब फौजी ने चे को हलाक करने के लिए बंदूकें तानी तो चे ने एक अजीब सा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मैं चे गुवेरा हूँ, जिंदा चे तुम्हारे लिए मुर्दा चे गुवेरा से ज़्यादा फायदेमंद साबित। ये चे की बुद्धि थी या इनके जहन में कोई पैगाम चल रहा था, ये किसी को मालूम नहीं हो सकता। फौजी चे को कैदी बना कर ले गए, लेकिन बोलीविया की हुकूमत और इसके सरबराह अमेरिका को चे जिंदा नहीं चाहते बल्कि मुर्दा चाहते। बोलीविया के सदर डेनी ब्रिटोस ने हुक्म दिया कि कैदी चे गुवेरा को कत्ल कर दिया जाए। चे को कत्ल करने के लिए बोलीविया की फौज के सर्जेंट मारे टेरान को भेजा गया और इसे भेजने की एक खास वजह थी। वजह ये थी एक हिसाब बराबर करना। मारे के कई साथी चे और इसके ग्रुप के हाथों हलाक हुए और इसे बदला लेना था। 19 अक्टूबर 1967 को मारेव ने चे पर बंदूक तान ली और चे को मालूम हो गया कि उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा। उन्होंने अपने कातिल को गुस्सा दिलाने की कोशिश की ताकि वो इनको जल्दी हलाक कर दे, लेकिन कातिल ने चुन चुन कर निशाने लिए। पहले इसने चे की टांगों, फिर इसके बाजू और आखिर में सीने और दिल को निशाना बनाया। चे गुवेरा के आखिरी अल्फाज अपने कातिल से मुकालमा, गोली चलाओ दो दिलो, तुम सिर्फ गोली ही चला सकते हो, एक इंसान को कत्ल कर सकते हो। ये भी कहा जाता है कि फिदेल कास्ट्रो इख्तिलाफात के बावजूद आखिरी वक्त तक अपने अजीज दोस्त की जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आलमी साजिशों के आगे उनकी एक नहीं चली। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझते हैं कि चे को बोलीविया में कत्ल कराने में भी कास्ट्रो का ही हाथ था। हकीकत जो भी हो, लेकिन चे की मौत हो चुकी थी। इनकी गोलियों से छलनी लाश एक हेलीकॉप्टर से लटका कर करीबी गांव में लाई गई, जहाँ इसकी तस्वीरें और वीडियो बनी।
پھر ایک ڈاکٹر نے چے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور چے کی لاش کو ایک نامعلوم مقام پر دفن کیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ چے کی لاش کبھی نہ ملی، لیکن اس کی موت کے 30 سال بعد بولیویا میں ایک اجتماعی خبر دریافت ہوئی، جس میں ایک ایسا ڈھانچہ ملا جس کے ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے۔ فرانزک ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا کہ یہ چے کی لاش ہے۔ اب حالات بدل چکے تھے اور بولیویا کی آرٹسٹوں نے خاص لکڑی تابوت بنائے جن میں چے گویرا کی باقیات کو کیوبا بھیج دیا۔ فیڈرل کاسترو نے ان کی باقیات کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سانتا کلارا شہر میں دفن کیا۔ سانتا کلارا شہر میں دفن کیا۔ ایک 22 فٹ اونچا مجسمہ نصب کیا گیا اور ایک سفید دیوار پر چے کی جدوجہد نقش کر دی۔ آج بھی کیوبا کے اسکولوں میں روزانہ چے گویرا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ مغربی ممالک چے گویرا کو دہشت گرد یا باغی کے طور پر یاد کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ چے گویرا عالمی سطح پر بغاوت اور انقلاب کا استعارہ بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی چے گویرا کے بارے میں۔ ان کی دنیا میں تصویریں مشہور ہیں، سڑکوں پر، پہاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر نوجوان لگائے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کی ویڈیو معلومات کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ خدا رسول کو اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیارے پاکستان کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔